السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے اور بولنے کے قابل بنایا، اللہ نے ہمیں زندوں میں شامل رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، ہمارا سننا اور سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے، اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہم کو بنا دے، آمین ثم آمین۔ کچھ ایک دو شکایتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے ریکویسٹ کرنے کے۔ شکایت کچھ ٹیچرز نے کیے ہیں کہ ان کو سننے نہیں دیا جا رہا ہے اسکول میں۔ ظاہر ہے بچوں کے ایگزامز قریب ہیں، ایگزام ہال میں بھی سنیں گے تو کیسے چلے گا۔ تو مسلم مینجمنٹ ہے تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ براہ کرم سننے دیجئے، صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں، زور زبردستی تو کر نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا مس ہو رہا ہے، کچھ ٹیچرز کی یہ شکایت ہے کہ ایگزام ہال میں ہے تو مل نہیں رہا ہے سننے کے لیے۔ اب جو سپروائزر ہوگی وہ سنے گی تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کو ریکارڈنگ دی جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں، تو انہوں نے ریکارڈنگ مانگی ہے، لیکن یہ ریکارڈنگ ملے گی رمضان کے بعد ہی۔ رمضان میں ٹیکنیکل ٹیم ریکارڈنگ نہیں دیتی ہے۔ بڑی مشکل سے ایک دن ہماری غلطی تھی، وائی فائی بہت کٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے دیا تھا، 3-4 گھنٹے اس میں محنت لگ گئے تھے ریکارڈنگ دینے میں۔ بہت محنت لگتی ہے، ریکارڈنگ نکالو، ریکارڈنگ دو۔ ریکارڈنگ کچھ نہیں رہتا ہمارے پاس، ٹائم ہوتا ہے ہم شروع کر دیتے ہیں، بولتے ہیں، پھر وآخر الدعوانا پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ نہ کوئی ایڈیٹنگ رہتی ہے، نہ کچھ نہیں۔ یہاں سے جو منہ سے آواز نکلتی ہے وہ ہندوستان کے اس پار تک فوراً جاتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ تو ریکارڈنگ اتنی آسان نہیں رہتا ہے روز کے روز ریکارڈنگ ہم ڈالیں، لیکن یہ آپ کو مل سکتی ہے MSLI پہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہی۔ ابھی جتنا مل رہا ہے اتنا لے لو، اور جو نہیں مل رہا ہے اس پہ صبر کرو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے کامیابی عطا فرمائے جو ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو ہمیشہ صحت اور تندرستی عطا فرما، جن کی وجہ سے ہمارے بچے آج کم سے کم تھوڑا تو بچے ہیں۔ اگر اساتذہ نہ ہو تو پتہ نہیں اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ اور دوسری بات، کچھ ایسی چٹیاں ہیں آپریشن کے لیے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن میں آسانی فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج سورہ اعراف اور سورہ انفال کی تفسیر ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ دو سورتوں کے اندر، سورہ اعراف اور سورہ انفال میں اللہ نے کون سے مال کو حرام قرار دیا ہے اور کون سے جادو کا ذکر اس میں ہے۔ یہ دو سب سے اہم ٹاپک ہے پورے مہینے کی، کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حرام مال صرف وہی جو سود ہے، اور اس کو حرام سمجھتے ہوئے بھی بچتے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی حرام مال ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پارے میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 3 پارے میں اللہ نے ذکر کیا زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہو تو زکوٰۃ آپ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ حرام ہے۔ 4 پارے میں اللہ نے ذکر کیا سود حرام ہے۔
पांचवें पारे में अल्लाह ने जिक्र किया जायदाद का गलत बंटवारा हराम है। छठवें पारे में अल्लाह ने जिक्र किया शराब और सूद से कमाई हुई, जुए से कमाई हुई दौलत हराम है। हर सूरे में अल्लाह ताला ने एक हराम माल का जिक्र किया है। अभी कल हमने सुना नाप तोल में कमी करके जो दौलत घर में आती है, एक अकेला बाप नाप तोल में कमी कर रहा है और सारी औलाद को, सारे घर वालों को हराम खिला रहा है। इस हराम की तरफ तो तवज्जो ही नहीं गई किसी की। अभी नमाज बाद की बात है। अल्लाह ताला पहले जिस्म को पाक तो कर, फिर उसके बाद अल्लाह ताला पाक और साफ होके अल्लाह की इबादत की तरफ आ। अल्लाह ताला जरूर तेरी इबादत को कबूल करेगा। अल्लाह ने हर पारे में हराम माल इतनी शिद्दत के साथ आखिर क्यों जिक्र किया है, सोचने वाली बात है ना। तो मेरी माँ और बहनों, आओ, अल्लाह ताला यहाँ कौन सी बातें बता रहा है। सबसे पहले मैं आपके सामने कुरान के उस वाक़ये को रखूंगी जो बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला यहाँ बयान कर रहा है। और वो वाक़या क्या है, अब एक के बाद एक पूरी कड़ियां मिलती जाएंगी, जरा ध्यान से देखते चलना। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया 40 दिन के लिए कि तुम आओ मूसा, 40 दिन कोहे तूर पे गुजारो, इसके बाद हम तुमको तौरेत देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब। असल में बाज रिवायतें ये मिलती हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, 30 दिन तक लगातार रोजा रखा। 30 दिन के बाद जब रोजे मुकम्मल हो गए, 30 रोजे, दरख्त की एक शाख तोड़ी और सबसे पहला काम मिसवाक किया, दांतों में मंजन की। अब अल्लाह ने किया, कहा मूसा 40 दिन मुकम्मल कर लो, इसके बाद तुम उस मुकाम तुवा तक आओ जो कोहे तूर ही का एक मकाम था, तुवा। वहां पे तुवा में आने के बाद तुमको तौरेत दी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम 10 दिन और इंतजार करते हैं, इबादत करते हैं, रोजा रहते हैं, क्योंकि अल्लाह से मुलाकात से पहले बहुत तैयार होना था। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तैयार होना था। 40 दिन की इबादत मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला ने कहा मूसा ऊपर चढ़ो और ऊपर, तुवा में आओ, तुवा में आओ। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं तुवा तक लेने तौरेत, और जाते जाते कौम में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को कौम का मुहाफिज बना के गए थे। हारून, जब तक मैं नहीं आता तुम कौम के मुहाफिज रहोगे, निगरान रहोगे, देखना कौम कोई गड़बड़ ना मचा दे। हारून को मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, हारून सगा भाई हारून। और जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था, अल्लाह मेरे भाई हारून को भी नबी बना, मेरे साथ भेज, इनको मेरे साथ भेज। दोनों भाई, दो सगे भाई मूसा और हारून एक साथ फिरौन से मुकाबला कर रहे हैं। जरा देखो, इधर कोहे तूर पे 40 दिन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं, इतना खुश है मूसा अलैहिस्सलाम, इतनी तैयारी है रब से मुलाकात की। 30 रोजे कंप्लीट हो गए, फिर 40 भी हो रहे हैं, बड़ी खुशी अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, तौरेत भी दी,
بات بھی کی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی نا، اتنا پسند آئی اللہ کی آواز. میری ماں اور بہنوں، ہمارا رب بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ نے کائنات، یہ دنیا بھی بڑی رنگین، بڑی خوبصورت بنائی. اس کائنات کو بنانے والا رب کتنا نہیں خوبصورت ہوگا، کتنا نہیں خوبصورت ہوگا. آواز بھی رب العالمین کی بہت خوبصورت. اللہ کے نبی موسیٰ نے جب آواز سنی اپنے رب کی، اللہ اکبر، گڑ گڑا کے کہا، اے میرے رب، تیری آواز اتنی خوبصورت، تو کتنا نہیں خوبصورت ہوگا. اللہ، بس ایک بار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. 10ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام گڑ گڑا کے اللہ سے کہہ رہے، اللہ بس تو مجھے ایک دیدار نصیب فرما، دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. یہ پہاڑ کو دیکھتا رہے، پہاڑ کو دیکھتا رہے. ان استقر مکانہ، اگر تو پہاڑ پہ جم کے کھڑا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا، لیکن اگر پہاڑ پہ کھڑا نہیں رہ سکا پھر دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ نے بس ایک تجلی ظاہر کر دی، ایک کرن روشنی کی. ہمارا رب نور ہے، بس نور ہے. دنیا کی ہر چیز جو آپ کو روشن نظر آ رہی ہے وہ اللہ کے نور سے نور لیتی ہے. سورج اللہ کے نور سے نور لیتا ہے، ہر ستارہ اللہ کے نور سے نور لیتا ہے، روشنی سے روشنی لیتا ہے. سوچو اللہ کا نور کیسا نور ہوگا، انسانی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا. موسیٰ، اگر تو پہاڑ پہ کھڑا رہ سکا مجھے دیکھ سکے گا. اللہ کی ایک کرن، ایک تجلی، ایک نور بس ظاہر ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کب بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے اور سارا پہاڑ ریزہ ٹکڑے اور جل کے راکھ ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کی ایک تجلی کو پورا پہاڑ برداشت نہیں کر پایا. دیکھ لو، آج جو ہم سرما لگاتے ہیں نا، وہ سرما اسی وقت جلا ہوا پہاڑ ہے جو اللہ کی ایک روشنی سے، ایک تجلی سے جل کے سرما بن گیا، ریزہ بھی ہو گیا تھا. اللہ اکبر. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. آؤ ذرا ادھر دیکھو، ادھر قوم کی کیا حالت تھی. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پہ توریت لینے کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے. پیچھے سے کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں پیش کیا ہے. آگے جانے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ آگے نا سورہ انفال میں اللہ نے ایک بڑے زبردست جادوگر کا ذکر کیا ہے اور اس کا نام تھا سامری جادوگر. جب بھی بات آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی، یاد رکھنا سامری جادوگر ضرور آئے گا. سوچو ایسا کیا جادوگر رہا ہوگا. سامری جادوگر تک جانے سے پہلے نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں، آپ سمجھ جاؤ کہ آخر موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اتنا جادو کیوں جڑا ہوا ہے. اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. ایک مرتبہ
जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह मैं देखना चाहता हूं मूसा की कौम का बच्चा बच्चा कितना जादू जानता है, कितना। अल्लाह ने कहा जा देख ले, आजमा ले। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, सबसे पहले इनकी नजर पड़ी एक बकरियों के चरवाहे की तरफ। बकरियां चरा रहा था, छोटा सा बच्चा जंगल में। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसान के रूप में बच्चे के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या तू जादू जानता है? बच्चे ने कहा, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा की यह हालत है, जरा देखो सामरी की क्या हालत होगी, बस ये बताना चाहती हूँ, जिसको कुरान ने बड़ा जादूगर कहा है। थोड़ा थोड़ा। जिब्राइल ने एक सवाल किया, ऐ बच्चे क्या तू बता सकता है इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? जिब्राइल कहाँ है? इसने जमीन पे आड़े तिरछे लाइन बनाई, डिब्बे डिब्बे डब्बे बनाया और कहा, सातों जमीन देख लिया, सातों आसमान देख लिया, जिब्राइल कहीं नहीं है। अब वो या तो तू है या तो मैं हूं। चरवाहे की लैंग्वेज तो देखो, चरवाहे का इल्म तो देखो, थोड़ा थोड़ा जादू जानने वाले को तो देखो। सातों जमीन देख लिया, सातों आसमान देख लिया, जिब्राइल कहीं नहीं है। वो या तो तू है या तो मैं हूं। जिब्राइल भी ताज्जुब, अल्लाह इस कौम का तो बच्चा बच्चा जादू जानता है, बच्चा बच्चा, है ना। अब बड़ा जादूगर क्या नहीं देख रहा होगा, जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरे अनफाल में बड़ी तफसील के साथ किया। सामरी सामरी सामरी, बड़ा सामरी का नाम आएगा। सामरी ने क्या किया था, आप जरा गौर से देखो। और ये भी देखो कि अल्लाह ताला इस वाक़ये को हमारे लिए क्यों बताना चाहता है, क्या है इसके अंदर राज। जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले मोमिनीन दरिया पार करके दरिया के इस तरफ आ गए, फिरौन ना इनको बहुत कंगन पहनाता था, सोना बहुत पहनाता था। जो फिरौन के दरबार में काम करते थे सोने के कंगन पहनाता था। एक सरकारी मुलाजिमत की एक निशानी होती थी फिरौन के कंगन। और बेचारा लास्ट तक वो मूसा से यही पूछा, मूसा तेरा रब तुझे कंगन क्यों नहीं पहनाता? आखिरी तक उसकी ये बात समझ में नहीं आई कि मूसा जब तू अल्लाह का खास बंदा है तो तेरा रब तुझे कंगन क्यों नहीं पहनाता। ए लो, क्योंकि इसके दरबार में जो काम करता था ना वो कंगन ही पहनता था। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा महाराजाओं को यहाँ तक कंगन पहनते हैं, वो आधी हाथ तक, कोहनी तो कंगन रहते हैं इनके, तो इतने बड़े बड़े कंगन। वो एक मार्क होता था, एक निशानी होती थी, ये सरकार का काम करने वाला आदमी है। कई राजा महाराजा तो ऊपर के कपड़े ही नहीं पहनते थे, यहाँ तक सोना पहनते थे, चांदी भी नहीं सोना पहनते थे ऐसे। तो जब बनी इस्राइल आए उन्होंने उस सोने को बड़ा बुरा समझा कि ये फिरौन का दिया हुआ सोना है, वहां से लाया हुआ सोना है। सारे लोगों ने वो सोना निकाल के फेंक दिया। तकवा इतना ज्यादा, अभी देखा था फिरौन और फिरौन के फौज को दरिया में डूबते हुए, उस दौलत से घिन महसूस हो रही थी। अल्लाह इस दौलत की वजह से अजाब आया, निकाल के फेंक दिया। सामरी ने सारी दौलत जमा कर ली। जरा गौर से देखो,
दौलत रिटर्न होके आ रही है, वो बड़ा ध्यान देना, वरना 10 बार आपने ये वाकया सुना है, लेकिन अल्लाह की कसम 10 तो क्या 10,000 बार सुनो, कुरान आपको हर बार एक अलग नए माने देगा। कुरान का इल्म न कभी खत्म हुआ है, न कयामत तक कभी खत्म हो सकता है, कभी नहीं खत्म हो सकता। सामरी ने सारा वो सोना गलाया, उसका एक गाय का बछड़ा बनाया, बछड़ा जैसा, और उसमें वो मिट्टी डाली एक चुटकी। उसने अपने जादू के जोर से एक बार देख लिया था कि मूसा से मिलने जिब्राइल आए हैं और इस जगह से बैठ के उठे हैं, और जिब्राइल के पंख के नीचे की मिट्टी उसने उठा के रखी, उसको डाल दिया उस सोने के बछड़े में। अब उससे एक आवाज आने लगी गाय की आवाज, और बहुत सारे मुफस्सिरीन कहते हैं शैतान उसके अंदर बैठ के गाय की आवाज निकाल रहा था, शैतान निकाल रहा था। वजह चाहे जो भी हो, सारे लोगों से कह दिया यही तुम्हारा माबूद है, आओ इसकी इबादत करो। हजारों साल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में गाय की इबादत का जिक्र कुरान बता रहा है, सोचो। लेकिन ये चलने फिरने वाली गाय नहीं, वो जो गाय थी वो सोने की बनी हुई गाय थी, सोने की बनी हुई गाय थी। सारे लोगों को बुलाया सामरी ने, आओ गाय की इबादत की तरफ, गाय के बछड़े की इबादत की तरफ। तो लोगों ने पूछा क्या ये हमारा माबूद है? तो सामरी ने कहा हाँ यही तो तुम्हारा माबूद है, मूसा कहना भूल गया था। ऐसा हो सकता है कि एक नबी बताना भूल जाए? आओ इसकी इबादत की तरफ। और सारे लोग देखो इसकी इबादत में लग गए। जो बुरी दौलत होती है वो बुरे ही काम में आती है। बेहतर था कि वो दौलत फेंक देते, लेकिन फेंका नहीं, उसको फिर एक गलत मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया। बहुत सारे लोग पूछते हैं सूद का पैसा बैंकों में जमा हो रहा है, ले नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, करना क्या है? अगर बैंक में छोड़ दोगे सूद का पैसा तो बैंक क्या करती है आपको पता है? मंदिर के ट्रस्ट में दे देती है, वहां की चैरिटी में जाता है। सूद हमने नहीं लिया, गलत है, बुरा है समझ के, लेकिन उससे भी बुरा शिर्क के कामों में सूद लग जाता है। हराम दौलत कभी भी रास नहीं आई, वो एक से बढ़कर एक गंदगी ही लाती है, गंदगी ही लाती। पूछा फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने, सामरी तुझे कैसे पता चला, तुझे कैसे मालूम कि एक चुटकी मिट्टी उठाओ जिब्राइल के पंख के नीचे की, फिर उसको सोने के बछड़े में डालो, फिर वो आवाज करेगा? इतना आइडिया, इतना बड़ा लंबा फसाना कहां से सीखा सामरी? सामरी ने कहा मेरे दिल ने मुझे बताया। बल सव्वलत ली नफ्सी, एक बात आपने सुनी थी, बुरे लोग, बुरे जिन्नात एक दूसरे से रूहानी कनेक्टेड होते हैं, दिल को पैगाम भेजते हैं। यूं ही बाज़ुहुम इला बाज़िन ज़ुख़्रुफ़ल क़ौलि गुरूरा, एक दूसरे को ना दिल को दिल से पैगाम भेजते रहते हैं। बुरे जिन्नात बुरे इंसानों को, बुरे जिन्नात बुरे इंसानों को। मेरे दिल ने मुझे बताया ऐसे कर। कौन बताया? जिन बताया होगा, और कौन बताया होगा? और सारी की सारी कौम लगी सामरी की बात मानने में। अल्लाह ने कहा तुम्हारी तो तौबा भी कबूल नहीं है, तौबा करोगे, तौबा भी कबूल नहीं है जब तक कि तुम मेरी दी हुई सजा को पूरी
نہ کر لو، اور اللہ نے ایک بہت بڑی سزا ان کے لیے مقرر کر دی، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ ہر برائی سے ہم کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آج بھی نا سامری کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، وہ جہنم کے گول گول اپنی اتڑیاں سنبھالے ہوئے ایسے ایسے گھوم رہا ہے، اس کی اتڑیاں نکل نکل کے باہر آ رہی ہیں، وہ اپنے پیٹ کی اتڑیاں سے پکڑا ہے اور جہنم کے گول 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 چکر لگا رہا ہے۔ کیوں؟ سامری وہ جادوگر ہے جس نے سب سے پہلے گائے کی بچڑے کی پوجا کی طرف دعوت دی تھی لوگوں کو، گائے کے بچڑے کی طرف۔ میری ماں اور بہنوں، پہلا قتل جو کرے گا اس کا گناہ پہنچے گا کس کو؟ قابیل کو، کیونکہ قتل اسی نے تعارف کروایا، انٹروڈیوس کروایا۔ پہلا شرک، پہلی بچڑے کی عبادت جو کرے گا اس کا گناہ پہنچے گا سامری کو۔ اسی لیے یاد رکھو، کوئی گناہ ایسا نہ ہو ہمارے جیسا لوگ دیکھ کے کریں گے، پھر ساروں کے گناہوں کا بوجھ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کو ڈھونا پڑے گا۔ لوگوں آؤ سنتوں کی طرف، بدعتوں کی طرف نہیں۔ اللہ ہر بدعت سے ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ اب رکھو اس واقعے کو سامنے، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت ہے۔ دولت میری امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بنی اسرائیل نے سونے کے بچھڑے کی عبادت کی، ہاں سونے چاندی ہیرے جواہرات کی عبادت کر رہے، پوجا کر رہے، صرف انداز بدل گیا ہے۔ وہ بھی تھے دولت کے پیچھے، ہم بھی ہے دولت کے پیچھے۔ آج دیکھو نا، دولت کی اتنی اہمیت ہو گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ دلوں میں دولت کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ خون کے رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، دولت اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دولت کی بھوک اتنی زیادہ ہے، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، پیسہ 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 پیسہ، صرف پیسہ پیسہ پیسہ، بس بھی کتنا پیسہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی ہرس رکھنے والا ہے نا، دولت کے ہرس رکھنے والا، اگر اس کو سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں، وادیاں کہتے ہیں پہاڑوں کا سلسلہ، ایک پہاڑ کو وادی نہیں بولتے، یاد رکھو، پہاڑ در پہاڑ 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 پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے اس کو وادی کہتے ہیں اردو میں۔ پہاڑیاں دے دی جائیں سونے کی، پھر 2 وہ تیسری کی تلاش میں نکلے گا۔ دولت کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی نہیں ختم ہوگی، اور پورا سورہ انفال، سورہ توبہ دولت کے ہی گول 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 گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تجھ سے دولت کی محبت کو کم کر دے۔ کیسے ہے نا میری ماں اور بہنوں، آگے نا اللہ نے ایک بڑی دھمکی دی ہے۔ ابھی دولت کا ذکر آئے گا، ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بیچ میں اللہ نے دولت کے لیے جو کافروں سے دوستی کرتے ہیں نا، اس کو لے کے بڑی دھمکی دی ہے۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں، کافروں سے دوستی نہیں، دوستی نہیں، دوستی نہیں۔ کافر جو اللہ کا دشمن ہے، جس پر شیاطین اترتے ہیں، ایک مسلمان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کافروں سے دوستی نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کی روشنی میں فرماتے ہیں، دیکھو، کافر اور مسلمان
दो अलग अलग मजहब रखने वाले एक दूसरे के माल के वारिस नहीं हो सकते। बाप काफिर था, बेटा मर गया, बेटा मुसलमान का, बाप बेटे के माल का वारिस, बेटा बाप के माल का वारिस। लेकिन बाप काफिर, बेटा मुसलमान, ना बाप के माल का वारिस बेटा हो सकता है, ना बेटे के माल का वारिस बाप हो सकता है। एक दूसरे के माल के वारिस नहीं हो सकते। जो आजकल मजहब बदल रहे ना हमारे बच्चे, आओ सुन लो, अगर मजहब चेंज किए बाप की दौलत के वारिस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, चाहे जो भी मजहब के अंदर जाओ। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन लो, ये हदीस तो इतनी खतरनाक है ना, अल्लाह अकबर, अगर समझ में आ जाए सुन लो। काफिर कोई पसंद आएगा नहीं, दोस्ती करना तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो काफिरों में उठता बैठता है, जो काफिरों में रहता सहता है, जो काफिरों को पसंद करता है, फिर वो भी उन्हीं के जैसा है। काफिर को पसंदीदगी की नजरों से देखने वाले, सुन लो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो काफिरों में मुशरिकीन में उठता बैठता है वो भी उन्हीं के जैसा है, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम नहीं छोड़ोगे काफिरों से दोस्ती, अगर तुम मुसलमान से दोस्ती नहीं करोगे, तुम फितने में पड़ जाओगे। अल्लाह अकबर, तुम फितना में पड़ जाओगे। और आगे की बात है, हक पर पर्दा पड़ जाएगा, यानी गलत को टोकने वाला कोई नहीं होगा, गलत पे पर्दा पड़ जाएगा, हक बात पे। आज देख लो यही हालत है हमारी, दोस्ती के नताइज देख लो। काफिर की बेटी मुसलमान घर की बहू, मुसलमान की बेटी काफिर की औलाद को जन्म दे रही है। पूरा आसाम इस मिसाल की भरमार है। आसाम में ना आज कोई घर नहीं बचा है जहां प्योर कोई मुसलमान हो, कोई मुसलमान नहीं। इसकी बेटी उसके घर, उसकी बेटी उसके घर। अरे भाई, हमारे यहाँ तो आड़ा नाम बदल जाए तो रिश्ता नहीं करते, आड़ा नाम, खड़ी नाम, सरनेम अलग हो गया तो रिश्ता नहीं करते। काफिर से कैसे रिश्ता कर लोगे, बता दो। पूरा आसाम अगर तुम देखोगे, बहुत दूर लंदन अमेरिका की बात नहीं, यही बाजू आसाम की बात अगर देख लो, एक घर ऐसा नहीं बचा न्यूज के हिसाब से जहां मुसलमान की बेटी काफिर के घर में, काफिर की बेटी मुसलमान के घर में ना गई हो। और ये जो हमारे फिल्म स्टार्स है ना, ये स्टेज पे आके प्रोमोट करते अपने आप को, ये देखो, लिसन टू मी, मैं हूं, मेरी बीवी काफिर है, मैं काफिर हूं, मेरी बेटी ये है, मेरी वो है ना, के नौजवानों को उकसाते हैं। और हमारे आज के नौजवान, ये मॉडर्न, ये फैशनेबल, ये अनपढ़, ये कुरान और सुन्नत से दूर नौजवान, जो फटी जीन्स, ब्लाउज जैसी टी शर्ट, हाथ में ब्रेसलेट है ना, चेहरे पे ना दाढ़ी ना कुछ, गले में लॉकेट, ये पहनने वाला, ये अपने आप को मुसलमान कहने वाला, हाँ शाहरुख खान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, उन कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते, उन कर सकता, क्या वो हमारे लिए दलील है? मेरे बच्चे, आ तो सही, अल्लाह का कलाम उठा तो सही, देख तो सही, मामूली दोस्ती करना, उठना बैठना उनके साथ इस्लाम हराम कर रहा है, तो शादी तो बहुत गहरा रिश्ता है। औलाद अगर होती है तो एक दूसरे की वारिस भी नहीं बन सकती, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने फितने, अल्लाह अकबर, फितनों की भरमार है। किस किस से बचाएंगे अपने आप को, अपनी औलाद को? जरा देख लो, जरा देख लो। अल्लाह हर एक से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह कहता, अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती कर, जिनको देख के अल्लाह याद आए, जिनके नूरानी चेहरे हों,
कुरान और सुन्नत का नूर उनके चेहरों से छलकता हो, उनकी जिंदगी को देख के लगे कि जिंदगी हो तो ऐसी, सुबह हो तो अल्लाह अल्लाह करते, शाम हो तो अल्लाह अल्लाह करते करते। ये जिंदगी काफिर, अल्लाह का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, वो हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? वो हमारा खैरखा कैसे हो सकता है? वो हमारा समधी कैसे हो सकता है? बता दो, कैसे हो सकता है? यही तो अल्लाह पूछना चाह रहा है। अगर ये दोस्ती हम दूर रखते ना, आज हमारी औलाद की ये हाल नहीं होती थी, ये हालत नहीं होती थी। कितने मुसलमान बड़ी बड़ी औरतें हैं काफिरों के साथ भाग रही हैं, ना उम्र का लिहाज, ना मकाम और मर्तबे का लिहाज, ना मजहब का लिहाज। बड़ी मिसाल इंडिया भर में मशहूर सीमा की हर साल सुनते आ रहे हम तो। न जाने ऐसी कितनी सीमाएं हैं जो सीमा पार करके आई हैं या सीमा पार करके गई होंगी। न जाने कितनी सीमाएं पार कर रही हैं। कौन, क्यों? अल्लाह ताला पहले दिन से रोक रहा है, करीब नहीं जाना, करीब नहीं जाना, करीब नहीं जाना। मुसलमान मोहल्ले में रहो ना, ऐसे मोहल्ले में रहने की क्या जरूरत है जहां पे हमारे बच्चे काफिरों के बच्चों के साथ खेलते? हटो वो मोहल्ले से, हटो वो मोहल्ले से जहां अजान सुनाई नहीं देती है, जहां जमात के साथ नमाज नहीं हो सकती, जहां ईद का माहौल नहीं है, जहां तरावी का माहौल नहीं है। हट जाओ वो मोहल्ले से, बात खत्म हो गई। नहीं उसी मोहल्ले में रहेंगे, फिर बोलेंगे हमारे मोहल्ले में नहीं चलता ये सब, तो हटो ना। हिजरत करने का हुक्म है, ये तो मोहल्ला चेंज नहीं कर सकते हम। जा जाके वहीं पे मरेंगे, वहीं पे मरेंगे जहां पे इस्लाम पे अमल करने की आजादी नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। आगे मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला मोमिनीन के बीच में सुलह करा रहा है। बड़ा खूबसूरत चैप्टर शुरू हो रहा है। दो मोमिन के बीच में सुलह कराना जरूरी है। दो अगर लड़ रहे, कोई भी दो मुसलमान, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? सुलह कराना। नहीं, नीचे बैठ जाओ, पीछे वालों को दिखेगा। लड़ाई जी, दो लोग लड़ रहे, आपका फर्ज बनता है नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वाले को भी दिखाई दे। ऐसा है नहीं है। एक दो आदमी लड़ रहे थे ना, तो मारने वाला बोलता है अभी मुंह खोला पूरे 64 दांत तोड़ूंगा। बाजू ठहरा एक आदमी बोलता है मेरे भाई 64 नहीं 32 होते हैं, मुझे मालूम था तो बीच में बोलेगा, तेरे मिला के बोला। आपको अपनी टांगों से प्यार है? बगैर टांगों के तस्वुर करो आप कैसे दिखेंगे? नहीं ना, अच्छे नहीं दिखेंगे। तो किसी के मामलात में फिर टांग मत अड़ाना, टांग मत अड़ाना, क्योंकि टांग टूटी आप अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जहां पे सुलह कराना जरूरी है। वो कौन से मामलात है? आप कुरान से पूछो। हर मामले में नहीं जाना है। अगर किसी मामले में नहीं जा सकते तो कम से कम खामोश रहो, खामोश रहो। जल्दी पे पेट्रोल डालना भी इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी हमको। ऑलरेडी बदगुमानियां हैं, ऑलरेडी भरले के बैठी है एक औरत के खिलाफ। अब जा जाके उसको पीछे पीछे का याद दिलाते, हाल है इसकी माँ भी ऐसी थी, याद है क्या तेरे को? फिर उसको रह रह के याद आता, हाँ तेरे को याद है तेरी जेठानी भी ऐसे ही करती थी। हाँ सही बोले। सुलह की तो बात ही नहीं, दूर दूर तक रह के उस पे पेट्रोल डालने का काम बड़ा करेंगे। आओ कुरान कहता है सुलह सुलह सुलह। अगर कम से कम दोस्ती नहीं करा सकते, दो लोग लड़ रहे हैं, कम से कम खामोश तो रहो, शायद हमारी खामोशी दोनों को सुलह करवाएगी। बदगुमानियां पैदा नहीं करना और उठा के नहीं देना उनको। बीजापुर की भाषा में देखो आया, मुझे भी बोलना।
मुझे भी आ रहा बीजापुर की भाषा, थोड़ा थोड़ा आ रही, लेकिन आ रही ना। ये बोलते उठा उठा के रहते लड़ने वाले को, और जोश में आते रहता, और जोश दिलाते रहते, और जोश में पहले ही झगड़ा चल रहा है, जाके तुम कौन सा जोश दिला रहे भाई, अगले पिछले सारे हिसाब चुकता कर रहे हो। आओ बड़ी प्यारी हदीस सुनते जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ये रिवायत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सिर्फ जो दो लोगों में आग नहीं लगाता है उसका मुकाम देख लो इस हदीस से। चाहे दो शौहर बीवी हो, दो बहन हो, दो भाई हो, या बहन भाई हो, देवरानी जठानी है, सास बहू है, कोई भी है, दो के बीच में आंच नहीं लगाना। आओ ये हदीस सुन लो। जो आहिस्ता से माचिस लगा के हटती है ना, प्यार से हम उसको ननंद कहते हैं। और ये ननंद मैं भी हूं, आप भी हैं, सब जन ननंद, कोई ननंद बुरा ना माने। औरतों की महफिल है तो बात तो औरतों की होगी, तुमको पता चलना चाहिए ये हदीस किसके बारे में है, नहीं तो ऐसा झटकले के उठेंगे ये मेरे बारे में नहीं थी। अगर तुम ननंद हो किसी की तो ये हदीस तुम्हारे ही बारे में है। जो प्यार से आंच लगा के हटती, हम उसको प्यार से क्या नाम रखे, ननंद रखते हैं। सास एक बार को होना, वो बड़ी है माँ के मकाम पे। सास को भी सिखाने वाली कौन रहती है, ननंद। बाप को ससुरे को भी सिखाने, सबके मुंडियां हिल रही, सबको अपनी अपनी ननंद याद आ गई। इसका मतलब हाँ, मैं भी ननंद ही हूँ, मैं कौन सा अलग रहूंगी, मैं भी हूँ, इसलिए भाई मैं फोन ही नहीं करती हूँ, आग लगाने का काम ही नहीं। लेकिन ननंद तो ननंद होती है भाई, अपना ननंदपा दिखाएगी ही दिखाएगी। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जरा गौर से देखो। अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई लगाने की वजह हम बन गए तो फिर क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हंस रहे थे, थोड़ी देर के बाद और जोर से हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दाढ़ दिखने लगे खिलखिला के, और ऐसा बहुत कम होता था, बहुत हंसे। इसीलिए मैं भी हंसाई आपको हदीस सुनने से पहले। सुन्नत है, हंसे, अल्लाह के रसूल हंसे तो हम भी हंसे ना हंसे। एक सहाबी ने देखा था पहली बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आगे का बटन खुला हुआ था। सहाबी ने जब देखा था अल्लाह के नबी को, गर्मी की वजह से बटन खोला हुआ था। पहली बार जब अल्लाह के रसूल पे नजर पड़ी सहाबी रसूल की, आगे का बटन खुला हुआ था। फिर वो सहाबी ने कभी अपना सामने का बटन नहीं लगाया। सुन्नत पे अमल, मैंने पहली नजर डाली तो पहला बटन खुला हुआ था अल्लाह के रसूल का। यहाँ तक कि जब इनकी मैयत लिटाई गई तब भी इनका पहला बटन न खुला हुआ था। जो हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे, हम भी हमसे हंस के सुने। हजरत उमर ने पूछा, मेरे माँ बाप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, ये उनको अंदाज था, क्यों आज इतनी हंसी आ रही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी वो मंजर दिखाया जा रहा था जो क़यामत के दिन होने वाला था। वो मंजर अल्लाह ताला ने आपके सामने पेश किया। एक फरियादी आएगा, अल्लाह के सामने दो जानू होकर बैठेगा, ऐसे जैसे हम तशहुद में बैठते हैं, दो जानू, और कहेगा, अल्लाह मेरे भाई ने मुझ पे जुल्म किया था, आज मेरा बदला मुझे दिलवा दे, आज मेरा बदला दिलवा दे। अल्लाह ताला उस जालिम भाई से कहेगा, इसका बदला दे दो, इसका बदला दे दो। वो जालिम भाई जिसने दुनिया में अपने मुसलमान भाई का हक मारा, वो कहेगा, अल्लाह सारी नेकियां खत्म हो गई,
اتنا کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، بہت رونے لگے۔ ابھی 2 منٹ پہلے تو ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ وہ دن لوگوں بڑا سخت دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، جب لوگ تمہاری نیکیاں مانگیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ تم پہ ڈالتے جائیں گے۔ وہ دن بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ یہ فریادی کہے گا اللہ میرے گناہ کا بوجھ اس پہ ڈال دے، پھر میرے گناہ کا بوجھ اس پہ ڈال دے۔ اللہ کہے گا ذرا اوپر نظر اٹھا کے تو دیکھ، اوپر تو دیکھ۔ یہ اوپر دیکھے گا، اللہ کہے گا کیا ہے اوپر؟ یہ کہے گا اللہ چاندی کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے سجائے ہوئے ہیں۔ اتنے خوبصورت شہر، اتنی خوبصورت محلات میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کیا ہیں یہ کس نبی کے محلات ہیں، کس صدیق کے ہیں، کس شہید کے ہیں؟ اللہ کہے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا یہ محل اس کا ہے۔ یہ فریادی کہے گا کون ہے جو سونے چاندی کے محلات کی قیمت ادا کرے گا؟ اللہ کہے گا تو دے سکتا ہے، تو دے سکتا ہے۔ میں اللہ کیسے؟ تو اللہ کہے گا اپنے بھائی کو معاف کر دے، معاف کر دے، اور دونوں ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر وہ معاف کرے گا اور دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، صلح ایک ایسی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی مومنین کے بیچ میں صلح کروا رہا ہے، یاد رکھو۔ چھوٹی سی زندگی ہے ہماری، بہت چھوٹی سی زندگی، کتنے جھگڑے ہم نے پال لیے ہیں چھوٹی سی زندگی میں، ذرا دیکھو تو۔ خاندان کے جھگڑے، مذہب کے جھگڑے، مسلک کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، شوہر بیوی کے جھگڑے، بھائی سے جھگڑے، بہنوں سے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، طلاق کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، بیٹی ہے تو بیٹی کے سسرال سے جھگڑے، بیٹا ہے تو بیٹے کے سسرال سے جھگڑے، ہر کسی سے جھگڑے۔ آخر چھوٹی سی زندگی میں سب سے جھگڑے ہیں ہمارے، تو سب سے اختلافات ہیں، ہماری کسی سے بنتی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ صلح کے بارے میں کر رہا ہے۔ نہیں، میری ماں اور بہنوں، آؤ آج ایک نا کام کرتے ہیں، ہم سارے جھگڑوں کو معاف کر دو اللہ کے لیے، سارے جھگڑے اللہ کے مقدمے میں بھیج دو، اللہ تیرے دربار میں نے سب معاف کر دیا، میں نے سب معاف کر دیا۔ بولو انشاءاللہ۔ آسان تو نہیں ہے لیکن معاف کر دو، اللہ دیکھ لے گا ان کو۔ ویسے بھی معافی کے علاوہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں، جو کر سکتے وہ تو آؤ کر لے، لیکن دوسری وجہ، اللہ نے چاہے آپ کو جو بھی رشتہ دیا ہو، آپ ننند ہیں، بھاوجہ، میں تو مذاق میں ننند کہہ رہی تھی، ورنہ کبھی کبھی بہنیں بھی کم کی نہیں رہتی ہیں۔ آج کل تو ہماری نہ مائکے والوں سے جمتی، نہ سسرال والوں سے نہیں جمتی، کسی سے بھی نہیں جمتی ہے۔ اللہ نے ہم کو جو بھی رشتہ دیا ہے، اس رشتے میں جو بھی جھگڑے ہیں، چاہے جو جھگڑے ہیں، اللہ سے کہہ دو اللہ سارے مقدمے میں نے تیرے دربار میں بھیج دیے اور میں آزاد ہوں، اے رب میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ویسے تو ہم پہلے روزے کو بھی معاف کیے تھے سب کو، یاد ہے نا؟ یہ بار شادی میں بلا رہے نا ان کو بلا رہے نا شادی میں؟ کن کو؟ چپ نہیں بولتی میں، بیجاپور والے سمجھدار ہے بول کے، دوسرے گاؤں والوں کو اعتراض بھی اور آپا چیک کیا ہم بھی ہیں بولتے رہتے۔ ان کو بلا رہے پھر جن سے ہمارا جھگڑا ہوا تھا، ضرور بلا، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دو۔ جنازہ ہمارا یہی تو رہے گا، یہی تو جنازہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ ہی دیکھ لے گا، ہم کون ہوتے کسی کو دیکھنے والے؟ سب کو معاف کر دیا ہم نے، ہے نا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر
ایک بہت بڑے بنی اسرائیل کے عالم کا ذکر کیا ہے. اب یہ واقعہ بڑا غور سے سنو، اس میں بھی بڑے جھگڑے ہیں. اور جب قرآن کسی واقعے کو بیان کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے ہزاروں لاکھوں راز اس میں چھپے ہوئے ہیں، کئی راز ہیں. ایک اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا بلم بن باعورہ. بلم بن باعورہ کے بارے میں دو روایتیں الگ الگ ملتی ہیں. یہ کون تھا، یہ کیا تھا، میں دونوں روایتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. بلم بن باعورہ ایک بہت نیک اور بہت بڑا عالم تھا، بہت نیک. اللہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیا تھا. دعائیں تو جو دعا مانگ قبول ہوگی. یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، یاد رکھنا. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا تو بول تو صحیح، تیرے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ قبول کرے گا. اس مقام پہ اللہ نے بلم بن باعورہ کو پہنچا دیا تھا. یہ جبابیرہ ایک قوم تھی، اس کے ساتھ ہی رہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک دن کیا کیا، مدین کا بادشاہ تھا، وہاں بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا بلم بن باعورہ کو. ذرا دیکھو تو ایک ایک لفظ پہ غور کرو. جب یہ جاتا ہے بلم بن باعورہ، اس نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی. بادشاہ نے کہا میں تجھے زمین دیتا ہوں، جائیداد دیتا ہوں، تو میری طرف آ کے رہ اور میرے دین کو قبول کر. میرے دین کو قبول کرنا پڑے گا. دولت کی لالچ گیا تھا بادشاہ کو دعوت دینے کے لیے، لیکن بادشاہ نے اس کو زمین جائیداد کا جاگیردار بنا دیا، تو یہ بادشاہ کے دین کو اس نے قبول کر لیا. اب یہ وہی جبابیرہ قوم کے ساتھ رہنے لگا. کہاں بیت المقدس میں رہتا تھا، اب کہاں ظالم قوم کے ساتھ رہنے لگا. ابھی آپ کو بتائیے، میں کافروں کے ساتھ نہیں رہنا، کافروں کے ساتھ نہیں رہنا، ویسے ہی ہو جاؤ گی. اللہ نے بلم بن باعورہ کے قصے کو اسی کے لیے پیش کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اب حملہ کرتے ہیں، جنگ کا اعلان کرتے ہیں جبابیرہ قوم کے ساتھ. جبابیرہ پہ اٹیک موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. بادشاہ کی قوم آتی ہے بلم بن باعورہ کے پاس اور آ کے کہتی ہے بلم بن باعورہ تم مستجاب الدعوات ہو، تمہارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ قبول کرتا ہے. تم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کے لیے بد دعا کرو کہ اللہ ان کو شکست دے. بلم کہتا ہے نہیں، اللہ کے نبی پہ میں بد دعا نہیں کر سکتا، میں اپنی دنیا اپنی آخرت بگاڑ لوں گا. لیکن لوگ، رشتہ دار، بادشاہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں، مروت میں آ گیا. اب رہتا تھا جبابیرہ کے ساتھ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دی. اللہ کے نبی کے لیے بد دعا. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پاور دیا تھا نا، اللہ نے اصل میں اس کو ایک خاص اسم اعظم سکھا دیا تھا بلم بن باعورہ کو. جیسے ہی وہ اسم اعظم پڑھتا، اللہ کا ایک بڑا نام اسم اعظم کا معنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی سکھایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایسی آیت ہے حی القیوم. اللہ تعالیٰ اس سے اگر دعا مانگو گے، اس میں اعظم کی طاقت، پاور اللہ نے اس آیت کے اندر رکھ دی. جو بلم بن باعورہ مستجاب الدعوات پہنچا تھا نا، اسی اس میں اعظم کی وجہ سے پہنچا تھا. اللہ نے وہ طاقت چھین لی بلم بن باعورہ سے، طاقت چھین لی. دوسری روایت جو ملتی ہے بلم بن باعورہ کی، پہلے وہ بھی سن لو، پھر میں دونوں کو کنیکٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی.
बलम बिन बाऊरा ना एक इसमें आजम जानता था, एक ऐसा नाम जिसको पढ़ के अगर जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। एक दिन इसकी बीवी इसके पास आती है, आके कहती है तुम इसमें आजम जानते हो, तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल करता है, तुम दुआ करो कि अल्लाह मुझे पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दे, सारे बनी इसराइल सारी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दे। अब औरत का ये देखो, बलम बिन बाऊरा ने अपनी बीवी के लिए दुआ की, अल्लाह इसको दुनिया की सबसे हसीन औरत बना दे। ये बहुत खूबसूरत औरत बन गई। अब सारे बनी इसराइल के मर्द इसके पीछे लग गए। ये लो, आप क्या करें, जो देखता दीवाना हो जाता। सारे मर्द अब इस औरत के पीछे लग गए। शुरू में तो इस औरत ने कुछ नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी उनकी तरफ झुकने लगी, ये भी उनकी तरफ माइल होने लगी। जब बलम बिन बाऊरा ने देखा कि मेरी औरत भी उनकी तरफ माइल हो रही है, फिर इसने औरत के लिए बद्दुआ की, अल्लाह इसको बदसूरत कुतिया बना दे, कुतिया बना दे। अब मुस्तजाब दावत था, अल्लाह कबूल कर रहा इसकी हर दुआ। अल्लाह ताला ने इसको बदसूरत कुतिया बना दिया। अब औलाद थी, औलाद उठते बैठते बाप को तंग करने लगी कि माँ को कम से कम पहले जैसा तो कर दो, खूबसूरत माँ से ही। अब औलाद तो माँ की साइड होती है। फिर इसने दुआ की, अल्लाह मेरी बीवी को पहले जैसा कर। पहले जैसा तो किया अल्लाह ने, लेकिन इसकी जो वो ताकत थी उसको छीन लिया औरत की वजह से, औरत की वजह से। ये दो रिवायतें, दोनों ऑथेंटिक रिवायतें, दोनों को सामने रखो। एक बलम बिन बाऊरा ने गलत लोगों के लिए बद्दुआ की, दूसरा अपने इल्म का गलत इस्तेमाल किया। बीवी को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ने तुझे इल्म नहीं दिया था, ना बीवी पे बदसूरत बनाने का इल्म दिया था। मेरी माँ और बहनों, किसी नेक इंसान के लिए बद्दुआ नहीं करना, याद रखो। ये बात 6वें पारे में भी था। दो चीजें हैं जिसकी वजह से बलम बिन बाऊरा की वो जो ताकत थी मुस्तजाब दावत होने की, अल्लाह ताला ने उसको खत्म कर दिया। और वो कौन सी दो ताकतें थी? एक तो ये नेक इंसान पे बद्दुआ किया, दूसरा इसने अपने इल्म का गलत इस्तेमाल किया। एक बड़ी खतरनाक हदीस में आपके सामने बयान कर रही हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, है ना, कि मुझे उस शख्स से बड़ा डर लगता है, बड़ा अंदेशा है मुझे उस शख्स से। कौन से शख्स से बड़ा डर लगता है? जो कुरान को सीखेगा, लोगों को सिखाएगा, कुरान का नूर उसके चेहरे से छलकेगा, नेक और कुरान की चादर वो ओढ़ेगा। दिन ब दिन अल्लाह ताला उसको उरूज देगा, बुलंदियां देगा। सारे लोग उसको नेक इंसान की हैसियत से पहचान रहे होंगे। जरा गौर से देखो, नेक हो के मशहूर होना भी ना बड़ा खतरनाक है। हम समझते हैं सब हमको नेक समझना, कुरान का लुबादा ओढ़ के नेक होने की ख्वाहिश रखेगा कि लोग मुझे नेक समझे, लोग मुझे नेक समझे, नेक इंसान के तौर पर मैं दूर दूर तक मशहूर हो जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे उस शख्स से बड़ा डर है। जरा गौर से देखो, कहीं हम भी तो नहीं हो, हम भी हो सकते, अल्लाह ना करे, जो दीन का लुबादा ओढ़ेगा, लोगों में दीनदार के नाम से मशहूर होगा, दिन ब दिन उसकी नेकी उरूज पे होगी, तरक्की पे होगी।
अचानक वो दीन से पीछे हट जाएगा। और उसके पीछे हटने का अंदाज हदीस में कैसे बयान किया गया है, अचानक वो पड़ोसी से झगड़ा करेगा और पड़ोसी पे शिर्क का इल्जाम लगाएगा। पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क करने वाला कौन है, इल्जाम लगाने वाला या जिस पे इल्जाम लगाया गया वो, इल्जाम लगाने वाला या जिस पे इल्जाम लगाया गया वो शिर्क करने वाला? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्जाम लगाने वाला शिर्क पे होगा। मेरी माँ और बहनों, आज गौर से देखो, इतने नेक लोग होते हैं, पूरी दुनिया इनको नेक लोगों से पहचानती है, लेकिन इनका पड़ोसियों से झगड़ा रहता है। पड़ोसियों से झगड़ा, इनका पड़ोसियों से झगड़ा रहेगा। आज हर कोई अपने पड़ोसी पे जादू करवाने का इल्जाम लगाता है। हमारे पड़ोसी करा रहे होंगे, हमारे पड़ोसी करा रहे होंगे। और ये जादू शिर्क का इल्जाम देना है पड़ोसियों पे। अल्लाह के वास्ते पड़ोसियों को कोई इल्जाम ना दो जब तक के सबूत ना हो हमारे पास। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने सूरे अनफाल में जगह जगह बार बार इस बात का जिक्र किया है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद दोनों आजमाइश है, दोनों फितना है, बचो इनसे। आओ मैं आपको बता दूं कि माल और औलाद की मोहब्बत दिल में कम करने का कौन सा तरीका है, जिसको कुरान ने बयान किया है, जिसको हदीस ने बयान किया है। कल हमने सुना अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में, याद है ना? आओ अब्दुर्रहमान बिन औफ की यादें अभी ताजा है, उसी को आगे बढ़ाती हूं मैं। आखिर ऐसा क्या करें कि माल की मोहब्बत कम हो जाए हमारे दिल में? क्योंकि अल्लाह कहता है माल माल माल, और सोने का बछड़ा बना के उसकी पूजा करेगा मतलब क्या? दिन रात उसको जतनते बैठेगा। पूजा का ये मतलब होता है दिन रात उसकी हिफाजत में लगा रहेगा, फराइज छोड़ेगा, सब छोड़ेगा और उसी की इबादत में लगा रहेगा। माल की मोहब्बत कम करने का एक तरीका है बस, और वो कौन सा तरीका है? अल्लाह की राह में देना, बस अल्लाह की राह में देता जा। तो जितना ज्यादा खर्च करने वाला बनेगा, अल्लाह माल की मोहब्बत को हमारे दिलों से उतना ही कम करेगा और माल को उतना ही बढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। एक मरतबा क्या होता है, मदीना में कहत साली थी, चारों तरफ कहत है, लोग पेट भर के खाना नसीब नहीं मदीना के लोगों को। सारे मदीना के लोग सुबह के रोजमर्रा काम कर रहे हैं, इतने में ऐसी गड़गड़ाहट पैदा होती है जमीन में, मानो जलजला आ रहा है क्या। और दूर तक धूल के बादल 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 दिखाई दे रहे थे। लोगों ने कहा ये कैसी आवाजें हैं, जमीन धमक रही है, जमीन गड़गड़ा रही है, आसमान पे धूल के बादल उड़ रहे हैं, देखो तो कौन आया है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, जरा पता करो कौन आया है जिसे जमीन हिल रही है जिसके काफले से। अम्मा आयशा को खबर दी गई, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला है जो 700 ऊंटों के साथ आ रहा है। हर ऊंट पर भर भर के गंदुम, अनाज, आटा लदा हुआ है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, अब्दुर्रहमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे लिए जन्नत की खुशखबरी दी थी। यही अल्फाज, और पहुंचाने वाला फौरन अब्दुर्रहमान बिन औफ तक पहुंचाता है। अम्मा
عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جنتی ہو۔ عبد الرحمن دوڑے دوڑے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی خوشخبری دی؟ اما عائشہ کہتی ہاں یہ سچ ہے، سچ ہے۔ حالانکہ دیکھو ایک نہیں دو نہیں تین بار جس کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی وہ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، اللہ اکبر، تین بار۔ ایک بار عشرہ مبشرہ کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کے نام گنا دیے تھے، یہ جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، اس میں عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی تھا۔ وہ 10 لوگوں میں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد جھانک کے کہا تھا اے بدریو جاؤ تم جو چاہے کرو دنیا میں، آج کے بعد جو 313 بدر میں لڑے سب کو میں نے معاف کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف بدری صحابی ہیں، 313 میں عبد الرحمن کا بھی نام تھا، وہ 10 میں عبد الرحمن کا بھی نام تھا۔ 1400 صحابی تھے جو بیت رضوان میں شریک تھے، ایک درخت کے نیچے جہاں پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد کیا تھا۔ وہ 1400 لوگوں کو بھی اللہ نے کہا تھا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ بیت رضوان جس کو کہا جاتا، اس میں بھی عبد الرحمن بن عوف تھے۔ ایک جنت کے لیے ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، ساری زندگی لگا دی اللہ، یہ دوڑ دھوپ، یہ محنت، یہ کوششیں، اے میرے رب بس وہ آخری دن کو آسان بنانے کے لیے، جنت میں ایک بالش جگہ کے لیے ہے اے میرے رب۔ یہاں عبد الرحمن بن عوف کے لیے 3 بار جنتیں۔ اس کے باوجود جب اما عائشہ کہہ رہی ہے جنت، خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے عبد الرحمن۔ اللہ کیا مقام ہوتا ہے کسی کا، ایسا کیا نیکیاں کرتے ہوں گے، ذرا دیکھو نا کیا نیکیاں، آؤ کیا نیکیاں ہیں ان کی، کیا نیکیاں بتا دو۔ یہ جنت کی ایک خوشخبری کے لیے سارا قافلہ اللہ کے راستے میں بانٹ دیا، سارا قافلہ فی سبیل اللہ مفت میں تقسیم کر دو۔ چپ نہیں، یوں ہی جنت کی خوشخبریاں مل جاتی ہیں کسی کو۔ میری ماں اور بہنوں، عبد الرحمن بن عوف کا وہ مقام ہے کیا بتاؤں میں تم کو۔ صرف 2 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نبی کے ہوتے ہوئے ایک عام انسان امامت کرائے نہیں جا سکتے اللہ کی طرف سے، لیکن 2 لوگ ہیں جن کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اللہ ہوا کیا تھا نا، سفر میں نکلے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، بہت دیر ہو گئی، یہاں پہ ان لوگوں نے جماعت کھڑی کر لی، وقت نکلا جا رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، 1 رکعت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لاتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں مقتدی کی حیثیت سے۔ اللہ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ یوں ہی نہیں کسی کو دے دیتا ہے، یاد رکھو۔ تجھے دینا ہوگا اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں، اللہ تجھے وہ مقام تک پہنچائے گا جہاں کوئی عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مقام عبد الرحمن کو یوں ہی تو نہیں ملا نا، اللہ کہہ رہے دیکھ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، فوج کی، اسلام کی طاقت کی، عبد الرحمن بن عوف کا مال حاضر ہے۔ ایک نہیں جنت کی 3 بار بشارتیں، مال دے اللہ کی راہ میں تو مال کی محبت کم ہو جائے گی، اور یہ مال جمع کر کے رکھے گا، اس پہ ناگ بن کے بیٹھے گا تو یہ مال تجھ سے سونے کا بچڑا بنوائے گا اور اسی کی پوجا شروع کروا دے گا۔ لا لا لا،
ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھو آگے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کر دیا. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، یاد رکھنا. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مال ان کے مال کے ساتھ رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ کا مال سارے مال کو کھا جاتا ہے. سارا مال گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم بڑے امیر تھے غریب کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی شاید. زکوٰۃ کا مال سارے مال کو کھا گیا. میں نے آپ سے کہا تھا کون سا حرام مال ہے جس کا ذکر قرآن یہاں پہ کرتا ہے؟ ہر وہ مال حرام ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے. یاد رکھو یہاں حرام مال کا کون سا قسم، کون سا ٹائپ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے؟ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال حرام ہے. اب دو قسم کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک بولتے گن کے نہیں دیتے ہم، جبکہ گن کے دینا ضروری ہے. کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنی جائیداد، کتنی پراپرٹی، الگ 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 حساب اللہ نے قرآن میں بتا دیا. گن کے دینا، حساب کر کے دینا ضروری ہے. پورا زکوٰۃ کا چیپٹر بھرا پڑا ہے حساب حساب حساب. 1 روپیہ نہ ادھر نہ 1 روپیہ ادھر. اگر زیادہ دیتے ہو تو الگ بات ہے، نفلی صدقہ، لیکن 1 روپیہ بھی کم نہیں چلے گا. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں گنتے تو نہیں ہے جی لیکن زیادہ دیتے ہوں گے. اے لو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ مذاق کرنے والے؟ مال کی محبت اتنی زیادہ. دوسرے وہ قسم کے لوگ ہیں مسلمان جن کو شیطان نے یہ خوش فہمی میں رکھا. خوش فہمی ان کو بھی شیطان نے ڈالی ہے. تو زیادہ دیتی لے، تجھے کیا کام ہے، روز تیرے اتنا کون دیتے ہوں گے. شیطان ان کو سمجھا رہا ہے، شیطان بولتے رہتا ہی. دوسرا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ مسلمان جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ زندگی میں ایک بار زکوٰۃ دے دی تو بولے زندگی بھر کی ادا ہو گئی، سال 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 دینا ضروری نہیں ہے. شیطان نے ان کو بھی زبردست زبردست قسم کا ورغلا کے رکھا ہے. میری ماں اور بہنوں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک بار فرض ہے. ایک بار، جیسے عقیقہ ایک بار کر لیا بس بس بس، سال کو سال عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار حج ہو گیا بس بس بس، ایک بار عمرہ ہو گیا بس بس بس. حج، عمرہ، عقیقہ یہ زندگی میں ایک بار کی عبادت ہے. کچھ عبادت سالانہ عبادتیں ہیں. رمضان کے روزے سالانہ عبادت، قربانی سالانہ عبادت سال کے سال، زکوٰۃ سالانہ عبادت ہر سال. لے جا کے گڑمڑ مکس نہیں کر سکتے. قربانی کو لے کے جاتے عقیقے سے ٹچ کر دیتے. عقیقے میں 2 جانور ہے نہیں، قربانی میں ایک گائے میں 7 کے ہیں نا. اب یہاں 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، 2 بیٹے کے 2 حصے ہو گئے. ایک بیٹی کا ایک بیٹی کا 3 حصے بچ رہے. اور دیکھو کون تو ہے کیا، دادی دادا کو بھی ڈال دو. دادی دادا کا عقیقہ نہیں ہوا، اما باپ کا عقیقہ نہیں ہوا. گائے کے 7 حصے ان کو پورا کرنا ہے. اللہ کے بندو شریعت سیکھو. عقیقہ زندگی کی ایک بار کی عبادت ہے. قربانی سال کی سال، سال کی سال، ہر سال کی الگ قربانی کی عبادت ہے. لیکن لے جا کے اس کے مسئلے اس کو ملاتے، اس کے مسئلے اس کو ملاتے. جہالت کی انتہا ہے جہالت کی. حج ایک بار فرض ہے، حج کو لاتے زکوٰۃ کو ٹچ کرتے. جیسے حج فرض ہے نا ویسے زکوٰۃ ایک بار 2 فرض ختم ہو گئی. اب نماز کو کہاں لے کے جاتے نہیں معلوم. اذان دیے تھے، اب جنازہ پڑے ختم ہو گئی اذان.
जा नमाज पढ़ ले। अजान नमाज को ले जाके कहां टच करते मुसलमान नहीं मालूम है। ज़कात सबसे अहम फरीजा है। जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती है पूरा माल उसको गंदा कर देता है, पूरे माल को गंदा, पूरे माल को हराम कर देता है। क़यामत का दिन होगा, सारे लोग मैदान हश्र में खड़े होंगे, एक गंजा सांप आएगा और उसी के पीछे पड़ जाएगा, उसी को काटेगा, उसी के। ये कहेगा मैदान हश्र में करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, सबको छोड़ा, मेरे पीछे क्यों पड़ गया। ये कहेगा अना मालुका अना कंजुका, मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना हूँ। खजाना खजाना खजाना, हर उस माल को खजाना कहते हैं जिसकी ज़कात नहीं दी जाती। फिर वो सोने का बछड़ा ही है, सोने का बछड़ा ही है, याद रखो। और कुरान 10वें पारे में क्या कह रहा है, आओ सुनते जाओ। अल्लाह कहता है जिसने माल की ज़कात नहीं दी उसके माल को जहन्नम में गरम किया जाएगा, उसकी पेशानी पर, उसकी करवट पर, उसकी पीठ पर उस माल से दागा जाएगा। बुरा अल्लाह, ये मेरे नहीं, ये 10वें पारे के अल्फाज है, 10वें पारे के अल्फाज है। मेरी माँ और बहनों, ये जो ज़कात और जायदाद, जहां पे हमारा माल जाना है ना, जाना है, वो बड़े नाजुक मसले हैं। किसको देना है ये खुद कुरान ने बयान किया है। कितना देना है, कब देना है ये नहीं, लेकिन किसको देना है ये बड़ा कुरान ने तफसील से बयान किया। क्यों? इसलिए कि हदीस हर कोई नहीं पढ़ता है, कुरान हर कोई पढ़ता है। बच्चे बच्चे के कुरान सीने में कुरान महफूज है। अल्लाह ने इसके मसले कुरान में बयान किए, एक जायदाद के, एक ज़कात के। ज़कात किसको देना है, कैसे देना है? उठाओ 10वां पारा, अल्लाह ताला ने 8 लोगों की एक लिस्ट बता दी सूरह तौबा के अंदर। ज़कात ये 8 लोगों में ही तकसीम होगी, 9वां हम अपनी तरफ से किसी को नहीं दे सकते, किसी को नहीं दे सकते। किसको देना है ये भी बड़ा अहम मसला है, जिसमें मुसलमान गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जाते हैं। किसको देना है? सबसे पहले जो 4 लोग हैं मुआशरे के, अल्लाह ने कहा फकरा, मिस्कीन, फकीर, गरीब को देना है। अब फकीर में अलग क्या है, मिस्कीन में अलग क्या है, बारीक फर्क बता देती हूँ, सुनते जाओ। फकीर सोसाइटी के उस इंसान को कहते हैं जो मांगता है, मिस्कीन उसको कहते हैं जो बेचारे को जरूरत तो है लेकिन मांगता नहीं है, उसको भी देना है ज़कात। कैसे देना है? पैसे देना है। क्या देना है? पैसे देना है, राशन खरीद के नहीं देना है। ज़कात में कपड़े खरीद के नहीं देना, ये मैं नहीं, ये 10वां पारा कह रहा आपसे। बहुत सारे लोग राशन बांटते हैं या फिर किट बांटते हैं या फिर कपड़े बांटते हैं ज़कात के, ये बैतुल माल में दे रहे, आप बैतुल माल की जिम्मेदारी है, उन क्या देता। लेकिन अगर हम किसी को ज़कात के पैसे अपने हाथों से देना चाहते हैं तो याद रखो पैसे ही देना है, राशन या कपड़े हरगिज़ ज़कात नहीं दी जाएगी। और अगर दिया कोई, यहाँ इनका एक सवाल है, मशीन दे सकते क्या? कुछ नहीं दे सकते। मैं बोली पैसा 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 पैसा। अगर कोई ये पूछे कि क्यों पैसे ही देना है, क्यों पैसे ही देना है, अगर कोई दूसरी चीज खरीद के देता है, मशीन खरीद के दिया जैसे इन्होंने कहा, या फिर राशन खरीद के दिया, या फिर कोई और चीज खरीद के दिया, याद रखो शरीयत का मसला ये है डबल ज़कात देनी पड़ेगी उसको। ज़कात कबूल नहीं हुई उसकी, सीधे सीधे डबल ज़कात। उलमा का फतवा है इन आयतों की रोशनी में।
इनायतों की रोशनी। क्यों ज़कात? बड़ा हसास मसला मैंने छेड़ा हुआ है, इसको 2 मिनट सुन के जाओ आराम से। पहला जमाना ऐसा था जब एक गरीब आदमी को सिर्फ खाना चाहिए होता था, राशन चाहिए होता था, दूसरा कोई मसला उसका नहीं था। लेकिन आज के गरीब इंसान को खाने का कोई मसला नहीं है। आपने देखा होगा 200-400 में महीना भर का राशन में दे दिया जाता है। स्कूलों में मुफ्त खिलाते, कहाँ होना वहां मुफ्त चलते रहता है। हजार जरूरतें हैं एक गरीब इंसान की राशन से भी बढ़कर। हो सकता है राशन से ज्यादा उसको मेडिकल दवाइयों की जरूरत हो सकता है राशन से ज्यादा उसको बच्चों की स्कूल की फीस भरना हो सकता है राशन से ज्यादा उसको घर का भाड़ा देना हो, मालिक मकान सर पे खड़ा हो। राशन से ज्यादा अहम हजारों मसले हैं। हो सकता कर्ज अदा करना चाहता हो। ये दौलत, ये ज़कात का माल, ये गरीब का माल है, याद रखो। और बगैर उससे सर्विस लिए हुए, बगैर उससे काम करवाए हुए हाथ में पैसे देना है। वो जहां चाहे उसको खर्च करे, जहां उसकी जरूरत होगी। अब ऐसा हो सकता है कोई गरीब आदमी है, वो हमसे कहे कि भाई मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, बाजार से जाके राशन नहीं ला सकता, एक काम करो, लंगड़ा हूं, चल नहीं सकता, ये मेरे जो ज़कात के पैसे तुम दे रहे हो ना, इन पैसों से मुझे मेरे भाई जरा राशन लाके दे दो। वो अपनी मर्जी बोल रहा है तो तुम एक सर्विस के नाम पे उसको लाके दे सकते हो। सर्विस। एक आदमी है, पिदोड़ा है, पीवट है, यकीन है कि जैसे ही पैसे देंगे पीने में ही डालेगा। पहले उससे पूछना कि भाई तुझे क्या जरूरत है, मैं तेरी जरूरत पूरी करना चाहती हूँ, मेरे पास ज़कात के पैसे हैं, पैसे नहीं देंगे, बोल तुझे क्या चाहिए। वो जो बोलेगा वो लाके दे दो। ये एक सर्विस है, बस सर्विस है। अगर कोई गरीब है, वो ये कहती है कि मुझे मशीन लाके दो कपड़े सीने की, हाँ तो ठीक है, वो मांगी तो देना, मांगी तो देना। ज़कात के पैसों में याद रखो, कोई मनमानी खर्च नहीं कर सकता। ये अल्लाह के गरीब बंदों का हक है, ये गरीब बंदों का हक है। वो चाहे जैसे खर्च करें, उनको फीस देना है वो फीस देंगे, वो उनको मेडिकल का खर्चा चलाना है वो करेंगे, उनको कपड़े खरीदना है वो करेंगे। हाँ, अगर आप बैतुल माल में ज़कात कलेक्ट करते हो तो बैतुल माल फिर ये ऐलान करता है कि माशरे की, सोसाइटी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज कहाँ है जिस पे पैसा लगना चाहिए। फिर बैतुल माल ऐलान करता है कि ज़कात के पैसों से हमारे पास गरीब बच्चे, यतीम बच्चों की फीस अदा की जाती है। किसी को ऐसी जरूरत है तो आओ। तो फिर जिसको फीस भरवाना होता है वो आएगा, जिसको मशीन चाहिए वो नहीं आएगा, जिसको अनाज चाहिए वो नहीं आएगा, जिसको ये सहूलत चाहिए, ये सर्विस चाहिए, वो बैतुल माल से ये वाली सर्विस ले सकता है। बहरहाल ज़कात का माल गरीबों का माल है, वो अमीरों का माल नहीं है। वो ज़कात का माल हाथ का मैल है, वो याद रखो। एक तो देना जरूरी है, देना जरूरी है। दूसरी बात ये कि किसको देना है, फकीर, मुहाजिर, मिस्कीन, मुसाफिर। अल्लाह ने 8 नाम गिना दिए सूरह तौबा के अंदर, 9वां किसी को ज़कात नहीं दी जाएगी और 9 में से कोई दूसरा आएगा भी नहीं ज़कात का माल लेने के लिए। ठीक है। एक बात जो ज़कात देने में गलती करते हैं हम, एक बड़ी गलती मैं आपको बता दूं। एक किसको देना है, कैसे देना है, वहां गलती हो जाती। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, ज़कात का माल देने से पहले ये देखना जरूरी है
کہ میرے اوپر کسی اور کا مال تو نہیں ہے، کسی اور کا مال تو نہیں ہے. جیسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، لاکھوں لوگ روپے لوگوں کے کھا کے بیٹھ گئے، اب بڑی بڑی زکاتیں بانٹتے رہتے. ارے لاکھوں روپے لوگوں کے کھا کے بیٹھ گیا پارٹنرشپ کے نام پہ، اور زکات بانٹ رہا ہے. زکات قبول نہیں ہے، یاد رکھنا. بہن بھائی کا حق کھا کے بیٹھ گیا میراث میں، اور زکات بانٹ رہا ہے گاؤں بھر کو. حقداروں کو حق دے نا، پہلے حقداروں کو حق دے. بیٹیوں کا حق کھا گیا، باپ مر گیا، پہلے حقدار کو حق دے، اس کے بعد کی بات ہے. قرض ہے لاکھوں کا، ارے دیں گے کہتے قرض کہاں بھاگ جا رہا ہے، پہلے زکات تو دو، پوری گلی میں نام تو ہو، پہلے کیمرے والے تو آئیں، اس کے بعد کی بات ہے. ایسے نہیں ہے میری ماں اور بہنوں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زکات بھی قبول نہیں کرے گا جو پہلے سے کسی کا حق دبا کے بیٹھے، چاہے پارٹنرشپ کے نام پہ، چاہے قرضداروں کے نام پہ. قرضہ لیا، اب دینے کا نام نہیں لے رہے، واپس سالوں بیت گئے، دینے کا نام ہی نہیں لے رہے، ہے نا. نہ حقدار کو اس کا حق دے رہے، اور چلے بڑی بڑی زکات کا مال بانٹنے کے لیے. نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. اور یاد رکھنا، ہمیشہ جب بھی بات ہوگی زکات کے مسئلے کی، زکات پیسوں میں ادا ہوگی، پیسوں میں ادا ہوگی. غریب سے پوچھو، اگر پوچھنا پڑے تو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ بولے گا نہیں مجھے تو پیسوں کی ضرورت ہے، تو پھر پیسے دے دو، بات ختم ہو گئی. نہیں انہوں یہ کرتے، نہیں انہوں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں انہوں کیا کرتے. نہیں آپ کرائے کو دیتے بول کے لیتے، دیتے نہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ شاپنگ کرتے آپ، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ اس میں اڑاتے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم دیکھتے کبھی جھانک کے چیمبر کا پانی کہاں جا رہا؟ نہیں دیکھتے. بالکل زکات کا مال بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، گندگی ہے وہ ایک. وہ کہاں جا رہی ہم کو نہیں معلوم. ہم نے تو اللہ بڑے صحیح جگہ پہ پہنچا دیا تھا، لیکن اس نے لے کے کیا کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. نہیں ہے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں زکات کا مال اور جائیداد کا مال، اس میں ہم آزاد نہیں ہے، یاد رکھنا نہیں ہے آزاد. انشاءاللہ نظر بند کا بڑا خوبصورت چیپٹر آپ کے سامنے تھا، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. میں کیا کر سکتی ہوں، بیچ میں 5-10 منٹ ٹائم پاس ہی ہو گئے. لیکن انشاءاللہ کل نظر بند کے جادو سے ہی میں شروع کروں گی انشاءاللہ. آج جہاں سے ہم چھوڑے ہیں نا، کیونکہ نظر بند کا جادو اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے، اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے. آج کل ہر انسان نظر بند کا جادو کر رہا ہے. ہر انسان سیلیبریٹی ہے، فیمس ہونے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے نظر بند کا جادو کروا رہے، کامیاب ہونے کے لیے نظر بند کا جادو، شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جادو کروا رہے. ہر چیز میں جادو. وہ اپنے گلیوں میں دیکھا تھا نا، کبھی اسکول کے زمانے میں دیکھا تھا، ایک جادوگر آتا تھا، کاغذ کو روپیے بنا کے بتاتا تھا. کاغذ ایسے ڈبے میں ڈالتا، باہر نکالتا، پھر وہ 100 کی نوٹ بن جاتی. اگر پیسے ایسے ڈبے میں سے نکلنے لگے تو 1-1 روپیہ لے کے ہم کو کیوں جادو دکھاتا تھا. ان اتنا امیر ہوتا نا، پھر ڈبے سے پیسے نکالتے بیٹھتا. آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر ایسے ڈبے سے نکالتا، اڑاتے رہتا. ہاں کل وہی جادو کے بارے میں بتاؤں گی. ایک بار پھر ہم بچپن کی یادیں تازہ کریں گے. وہ جادو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لڑکی ہوا میں اڑتی تھی ایسے لیٹے لیٹے، ہے نا. وہ جادو آخر ہوتے کیسے تھے، اور روپ بدل بدل کے تھوڑا اپڈیٹ ہو کے ایک بار پھر ہمارے سامنے وہی جادو آ رہے ہیں جو کبھی بچپن میں پرائمری اسکول میں دکھایا کرتے تھے جادو کے نام سے. آخر وہ جادو کون سے تھے، آج کے جادو کون سے ہیں. انشاءاللہ کیا ہے نا کہ ایک پارا اور اتنا مختصر وقت رہتا ہے
کیا بولوں کیا چھوڑوں، کیا بولوں کیا چھوڑوں، اس میں اتنا وقت 10-20 منٹ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، کم نہیں ہو پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے بس سننا قبول فرمائے۔ آسان نہیں ہے ایک گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں پورا ایک پارے کو بیان کرنا، کتنا بھی تم مختصر کرو، کوئی ایک بات تو سمجھ میں آئے 10ویں پارے کی، 1-2 باتیں تو موٹی موٹی سمجھ میں آنا کہ نہیں آنا ہے نا۔ یہ اولاد کے لیے دعا کی لسٹ ہے، شفا ہے، محمدی ہے، جویریہ، نیہا، سمیہ، اللہ تعالیٰ انہیں جڑوا بیٹے عطا فرما، ہر بے اولاد کو اللہ تعالیٰ جڑوا بیٹے عطا فرما۔ سارے اجتماع والوں کو پھر پیڑے کھلائیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ ہاں دعا کرو، میں تو بولی ہاسپٹل میں بھی جاؤ تو وہاں پہ بھی دعا کرو، اللہ ہماری قوم کو بھر کے اولاد نصیب فرما، کیونکہ وہاں گئے تو یاد آتا نا، ایسے یاد بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جو بھی اولاد نہیں اللہ اتنی اولاد دے کے بس بولے ہے نا۔ یہاں پہ روزی کے لیے آصفہ ہے، محمد یاسین، ایان شاہد، اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اچھا جو بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، آمین۔ ایک کون علیم ہے، اللہ ان کی صحت عطا فرما۔ یہ تو اٹینڈنس بنتا جا رہا ہے جی، اے لو اتنے سارے نام کیسے کوئی پڑھے گا، پھر ہاں سارے لوگ اٹینڈنس ہی ہو جائے گا، اتنے لمبی لسٹ، پھر یس بولتے بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ دو بھی کامن دعائیں ہیں، اللہ ہر بے روزگار کو روزی روٹی عطا فرما، ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ ان کو قرضہ ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما، جو گمراہ ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو مرحومین ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ہمارے میدان حشر کو ہمارے لیے آسان فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ہماری خوشیوں میں، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری آل اولاد، ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھ، سونے کے بچڑے والے نہ بنا، اللہ ہمیں ہدایت والے بنا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نستغفرک ونتوب الیک۔